यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये आतंक मिटा देंगे तुझे, तुझे मिटना होगा। सिंदूर से ही अपना नारी का जवाब होगा। सिंदूर से ही अपना नारी का जवाब होगा। जो अत्याचार तुमने किए वो ना भूल पाएंगे हम। तेरे हर कदम को देख कर ही तुझसे भिड़ने चले हम। तूने सिंदूर मिटाया, तूने छल किया, तूने बर्बाद किया बहनों का जीवन। मारा देख कर तूने धर्म हमारा, मिला न तब कोई सहारा। अब बारी तेरी है, तू कहाँ बच पाएगा। गिड़गिड़ाएगा अब तू ना बच पाएगा। है साथ खड़े चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अब देख ये पाक मुल्क तेरी आंखों से तेरी तबाही। है वतन प्यारा हमें हमारा, ना तू तोड़ पाया ना तोड़ पाएगा। नहीं तुझ में वीरों की छाती, बस छल कपट है तुझको आती। ये देश वीरों का है, अब वक्त है दिखाने का। जो दर्द मिला है हमको कई सालों का, जीत होकर ही रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। हम डटे हैं यहीं पे चाहे कोई भी मर जाए। आतंक मिटा देंगे तुझे, तुझे मिटना होगा। सिंदूर से ही अब नारी का जवाब होगा। से आतंक मिटा देंगे तुझे, तुझे मिटना होगा। सिंदूर से ही अब नारी का जवाब होगा। दोनों हिंदुस्तान की बेटी है, एक हिंदू की एक मुस्लिम की बेटी है। बदला लेके बैठी है, दुश्मन के लिए रेडी है। इंडियन आर्मी तो दुश्मन के लिए डैडी है।
सरहद पे खड़ी है जैसे चट्टान, दुश्मन कांपे हो जाए हैरान। खून में आग है दिल में जुनून, भारत की बेटियां बने अब इंडिया का जुनून। ना बिंदी से फर्क ना हिजाब से डर, इनकी नजरें करे दुश्मन का शिकार। एक माँ की कोख से दो धर्म निकले, पर तिरंगा ही सबसे ऊपर निकले। दोनों हिंदुस्तान की बेटी है, एक हिंदू की एक मुस्लिम की बेटी है। बदला लेके बैठी है, दुश्मन के लिए डी है। इंडियन आर्मी तू दुश्मन के लिए डैडी है, बॉर्डर पे खड़ी पूरी लेडी है। इंडियन आर्मी तू दुश्मन के डैडी है। नेशन फर्स्ट बाकी सब बाद में रेडी है। प्राउड से उठी है बंदूक अब हाथों में, तेज है नजर जैसे बाज रातों में। ना रोक सकेगा कोई मजहब का नाम, जब गोली चले तो धर्म भी हो खामोश तमाम। दुश्मन को सिखाया है क्या होती वे गिरता, इन लड़कियों ने दिखाई है मर्दों से दृढ़ता। जब माँ बोले मेरी बेटी को देश पुकारे, बेटी बोले माँ हम पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाए। दोनों हिंदुस्तान की बेटी है, एक हिंदू की एक मुस्लिम की बेटी है। बदला लेके बैठी है, दुश्मन के लिए डी है। इंडियन आर्मी तू दुश्मन के लिए डैडी है, बॉर्डर पे खड़ी पूरी लेडी। इंडियन आर्मी तू दुश्मन के लिए डैडी है। नेशन फर्स्ट बाकी सब बाद में रेडी है। नेशन फर्स्ट बाकी सब बाद में रेडी है। ना बात ना सबकी ना साथ की हो, जब बात हो तिरंगे की तो जान की हो। एक सी है वर्दी एक सा है खून, देश की बेटी बने देश का जुनून। जब हिंदुस्तान की मिट्टी हो हिंदुस्तान का बारूद, तब दुश्मन समझे ये नारी भी है शेर की रानी। बोले बेटियां अब की बार नहीं पीछे हटेंगे, बॉर्डर हो या युद्ध जीत कर ही लौटेंगे। इंडियन आर्मी तो दुश्मन के लिए डैडी है। जय हिंद। இச்சகத்து உள்ளோரெல்லாம் எதிர்த்து நின்ற போதினும் துச்சமாக வெண்ணி நம்மை தூறு செய்த போதினும் பிச்சை வாங்கி உண்ணும் வாழ்க்கை பெற்றுவிட்ட போதினும் பிச்சை கொண்ட பொருள் எல்லாம் இழந்து விட்ட போதினும் அச்சமில்லையே அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சமென்பதில்லையே அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சமென்பதில்லையே அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சமென்பதில்லையே அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சமென்பதில்லையே அச்சமில்லை 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 அச்சமில்லை.
கொங்கை மாத கண்கள் வீசு போதினும் அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சமென்பதில்லையே நச்சிவாயிலே கொணர்ந்து நண்பருட்டு போதினும் அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சமென்பதில்லையே அச்சையூனி ஐந்த வேற்படைகள் வந்த போதினும் அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சமென்பதில்லையே உச்சி மீது வானிடிந்து வீழுகின்ற போதினும் அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சமென்பதில்லையே அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சமென்பதில்லையே அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சமென்பதில்லையே அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சமென்பதில்லையே ऑपरेशन सिंदूर खून का जवाब है हर शहीद की मां को आज भी सलाम है तूने छीना एक हम 100 लाएंगे तेरी जमीन पे दर का बीज हम बो जाएंगे माँ का एक बेटा शहीद हुआ दिल में उठी थी आग माँ ने कहा अब माफी नहीं चाहिए पूरा हिसाब जो छुपे थे परछाइयों में अब रोशनी में आए एलओसी के पार गए हम दुश्मन डर से थर्राए नाम नहीं था बदले का ये न्याय का फर्ज था हर गोली पे लिखा था ये शेरों का कर्ज था ऑपरेशन सिंदूर खून का जवाब है हर शहीद की मां को आज भी सलाम है तूने छीना एक हम 100 लाएंगे तेरी जमीन पे दर का बीज हम बो जाएंगे खुश के मारा घर में उनके कांप उठी थी रात सर्जिकल से भी तेज चला ये था आग का साथ जवाब नहीं अंजाम था हम हिंदुस्तान की जुबान का हर एक धमाका गूंज था उस वीर की जान का ना रोया कोई सिपाही पर आंखों में आग थी इस बार आरती में भी बारूद की बात थी जिसने खून बहाया उनको अब ऊपर पहुंचा दिया हमदू की छाती पे जो दाग था हमने मिटा दिया माँ बोली आज मेरा लाल भी मुस्कुराएगा शहीद की रूह फक्र से तिरंगा लहराएगा ऑपरेशन सिंदूर खून का जवाब है हर शहीद की मां को आज भी सलाम है तूने छीना एक हम 100 लाएंगे तेरी जमीन पे दर का बीज हम बो जाएंगे है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो आन भान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो आन बान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो आरंभ है प्रचंड करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है मन करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है विश्व
की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के। கடந்த 22ஆம் தேதி காசி மாநிலத்திலே பகல்காம் பகுதியிலே நடைபெற்ற பயங்கரவாத தாக்குதலை கண்டித்து பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய உத்தரவின் பேரில் பாரத நாட்டினுடைய பெருமைமிகு ராணுவம் பயங்கரவாதிகள் மீது தாக்குதல் நடத்தி ஒழித்தது மட்டுமல்ல, அவர்களுடைய முகாம்களை பயங்கரவாதிகளுக்கு ஆதரவாக இந்திய நாட்டின் மீது தாக்குதல் நடத்திய பாகிஸ்தான் ராணுவத்துடைய அனைத்து முகாம்களையும் ஒழித்து பாரத நாட்டினுடைய ராணுவ பலம் என்பதை உலக நாடுகளில் பாரத நாட்டினுடைய ராணுவ வீரர்களுக்கும் இன்றைக்கு உலகத்திற்கே வழிகாட்டிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கும் நன்றி தெரிவிக்கக்கூடிய வகையில் இன்றைக்கு இந்த சிந்து நடவடிக்கைக்கு நன்றி தெரிவித்து இந்த யாத்திரை இங்கே திருச்சி நகரில் நடைபெற்று முடிந்திருக்கின்றது. இந்த சிந்து ஆபரேஷன் பற்றி விளக்கி நம்ம பேசுவதற்காக பாரதிய கட்சியினுடைய மாநில தலைவர் மரியாதைக்குரிய அண்ணன் நயினார் நாகேந்திரன் அவர்கள் இங்கே வந்திருக்கின்றார்கள். அதே போல தமிழ் மாநிலத்தினுடைய
பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய பொறுப்பாளராக இருக்கக்கூடிய மரியாதைக்குரிய அரவிந்த் பேனர்ஜி இங்கே வந்திருக்கின்றார்கள். அதே போல நம்முடைய வினயன்ஜி அவர்கள் மேடைக்கு முன்னே நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள். அது மட்டுமின்றி நம்முடைய அழைப்பை ஏற்று நம்முடைய கட்சியைச் சேர்ந்த மாவட்ட தலைவர்கள், மாநில நிர்வாகிகள், மகளிர் அணியைச் சேர்ந்த அனைத்து நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் அத்தனை பேர் வந்திருக்கிறார்கள். நம்முடைய அழைப்பை ஏற்று தமிழர் தேசம் கட்சியினுடைய தலைவர் மரியாதைக்குரிய அண்ணன் KKS அவர்கள் நம் மத்தியில் அமர்ந்திருக்கிறார்கள். அழைப்பை ஏற்று மட்டுமல்ல, ராணுவ வீரர்களுக்கு நன்றி தெரிவிப்பது நம்முடைய கடமை என்கின்ற அடிப்படையில் இன்றைக்கு தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய பொறுப்பாளர்கள், மாவட்ட தலைவர்கள், மரியாதைக்குரிய அண்ணன் குணா அவர்களும், மரியாதைக்குரிய அண்ணன் KVG பவீந்திரன் அவர்களும், மரியாதைக்குரிய அண்ணன் சிவராமன் அவர்களும், மரியாதைக்குரிய அண்ணன் தனபார் அவர்களும், மரியாதைக்குரிய அண்ணன் மதிவாணன் அவர்களும் இங்கே வந்திருக்கின்றார்கள். அத்தனை பேருக்கும் நம்முடைய அழைப்பை ஏற்று வந்ததற்காக, இந்த ஏற்பாட்டை சிறப்பாக செய்திருக்கக்கூடிய நம்முடைய மாவட்ட தலைவர் மரியாதைக்குரிய அண்ணன் ஒன்றிமுத்து அவர்களுக்கும் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சார்பிலே நம்முடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு, ஒரு சில நாட்களிலே நேற்றைக்கு முடிவு செய்து இன்றைக்கு இந்த பேரணியிலே கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைத்து பெரியவர்களுக்கும், தாய்மார்களுக்கும், இளைஞர்களுக்கும், தேசபக்தர்களுக்கும் நம்முடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு, நம்முடைய இந்த வெற்றியை பற்றி நம்முடைய ராணுவ வீரர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்து, தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியுடைய மாவட்ட தலைவர் மரியாதைக்குரிய அண்ணன் குணா அவர்கள் உங்கள் மத்தியிலே உரையாற்றுவார்கள். மதிப்பிற்குரிய தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சார்பாகவும், கூட்டணி கட்சிகளின் சார்பாகவும் இங்கே பகல்காமிலே நடைபெற்ற தீவிரவாதத்தை இந்தியாவுடைய பாரத பிரதமர் அவர்களும், உள்துறை அமைச்சர் அவர்களும், பாதுகாப்பு அமைச்சர் அவர்களும் ஒரு நொடியில் தகர்த்து எறிந்ததற்காக பாராட்டு கூட்டமும், அந்த ராணுவ நடவடிக்கையை உயிரை துச்சமென மதித்து எந்த மூலையும் பயங்கரவாதத்தையும் தீவிரவாதத்தையும் என்றைக்குமே நாங்கள் விடமாட்டோம் என்று நிரூபித்து காட்டியிருக்கக்கூடிய ராணுவ வீரர்களுக்கு வணக்கத்தை சொல்கின்ற, நன்றியை சொல்லக்கூடிய ஒரு கூட்டத்திற்கு இங்கே வருகை தந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த கூட்டத்தினுடைய முத்தாய்ப்பாக ஒருங்கிணைத்து இங்கே அழைத்து வரப்பட்டிருக்கக்கூடிய அடலையர்கள் அத்தனை பேருக்கும் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நிகழ்ச்சி என்பது ஒரு வரலாற்று நிகழ்ச்சி. இந்தியாவினுடைய துணைக்கண்டத்தில் இதுவரை உலக வரைபடத்தில் பாகிஸ்தான் என்ற நாடு இருக்க வேண்டும் என்று இந்தியா விரும்பியது. சகோதரத்துவத்தை பேணி காக்க வேண்டும் என்று விரும்பியது. ஆனால் பயங்கரவாதத்தையே தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் மனதில் கொண்டு செயல்படுகின்ற பாகிஸ்தானை இனிமேல் விடமாட்டோம் என்று நம்முடைய மரியாதைக்குரிய 3வது முறை பிரதமராக இருக்கக்கூடிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இன்றைக்கு நிரூபித்து காட்டியிருக்கிறார்கள். இந்த கூட்டத்திற்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய தமிழக பாஜக கட்சியினுடைய தலைவர், முன்னாள் அமைச்சர், நெல்லை சீமையினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர், மரியாதைக்குரிய சகோதரர் நயினார் நாகேந்திரன் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டினுடைய பார்வையாளர் சுதாகர் ரெட்டி, அரவிந்த் ரெட்டி அவர்களே, அரவிந்த் மேனன் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு மிக சிறப்பாக டெல்டா மாவட்டத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சி என்பது அனைத்து கட்சிகளுக்கும் சிம்ம சொப்பனம் என்பதை நிரூபித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய பொதுச் செயலாளர் கருப்பு முருகானந்தம் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய தமிழர் தேசத்தினுடைய கட்சியினுடைய தலைவர், ஆற்றல் மிகு சகோதரர் அன்பு தம்பி செல்வகுமார் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மாநில நிர்வாகி சிவசுப்பிரமணியன் ஐயா அவர்களே,
மரியாதைக்குரிய புரட்சி கவிதாசன் அவர்களே, மாவட்ட தலைவர்கள், அருமை சகோதரர் ஒண்டிமுத்து உட்பட அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்து, கூட்டுறந்து மேல்வரினும் கூடி எதிர்நிற்கும் ஆற்றல் அறிவே படை என்பதை இந்த படை நிரூபித்துக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை, இது பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் படை, இது அமித்ஷாவினுடைய படை, ராஜ்நாத்தினுடைய படை, இவர்கள் எல்லாம் இந்த நாட்டை காப்பாற்றுவதற்காக பிறந்த பிதாமகர்கள் என்பதை இந்த கூட்டம் நிரூபித்துக் கொண்டிருக்கிறது. அவர்களுக்கு எந்த சுகமும் தேவையில்லை, எந்த சொத்தும் தேவையில்லை. மக்கள் என்று ஒரு சொத்தை பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு பெட்டகம் மூவர் என்பதை இந்த கூட்டம் நிரூபித்துக் கொண்டிருக்கிறது. அடுத்து போற்றுவோர் போற்றட்டும், பிரதிவாரி தூற்றுவோர் தூற்றட்டும், தொடர்ந்து செல்வேன். சாக்காடை எதிர்த்து வந்தாலும் சரி, சதிகாரையின் சூழ்ச்சியை வதைத்தாலும் சரி, போர்க்காதியின் தொடர்போக்கை என்று நிரூபித்து காட்டியிருக்கக்கூடிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பாக தலைவர் ஐயா வாசன் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்து, வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். அடுத்து நம் மத்தியிலே பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய விவேகமான வீரமான இந்த தாக்குதலையும் அவருடைய உத்தரவை ஏற்று இன்றைக்கு 3 நாட்களிலே பாகிஸ்தானை அடிமையை செய்திருக்கக்கூடிய நம்முடைய ராணுவ வீரர்களுக்கும் நன்றி தெரிவிக்கக்கூடிய வகையில தமிழர் தேசம் கட்சியினுடைய தலைவர் மரியாதைக்குரிய அண்ணன் KKS அவர்கள் நம் மத்தியிலே நன்றி தெரிவித்து உரையாற்றுவார்கள். சுருக்கமா சொன்னா சில பேருக்கு புரியாத தெளிவா சொல்லுறேன். அந்த செல்வகுமார் அவர்கள் உரையாற்றுவார்கள். வெற்றி கண்ட வீரர்களுக்கும் வெற்றிக்கு வித்திட்ட பிரதமர் மோடிஜி அவர்களுக்கும் நன்றி தெரிவிக்கும் வகையில பூவர்நாள் கொடி பேரணியை பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சார்பில் இங்க ஏற்பாடு செய்து அந்த நிகழ்வுல தமிழர் தேசம் கட்சியின் சார்பாகவும் வீர முத்தரையர் முன்னேற்ற சங்கத்தின் சார்பில் என்னை அழைத்த மாவட்ட தலைவர் அவர்களுக்கும் இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பொன்னையார் என்று எல்லாராலும் அழைக்கப்படுகிற, செல்லமாக அழைக்கப்படுகிற பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய மாநில தலைவர் அருமை அண்ணன் நயினார்ஜி அவர்களுக்கும் கருப்பு முருகானந்தஜி அவர்களுக்கும் இங்கே கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய மாவட்ட தலைவர் அத்தனை பேருக்கும், கூட்டணி கட்சி சார்பில் கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அத்துணை தலைவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு, இந்த சமூகம் என்றைக்குமே ஆன்மீகத்தையும் தேசியத்தையும் விரும்புகிற சமூகம், அதை நேசிக்கிற சமூகம் இந்த முத்தரையர் சமூகம். அழைத்த உடனே இந்த தேசத்திற்காக கிராமங்களில காவல்காரர்களாக அரசர்களாக இருந்த இந்த சமூகம் இந்த தேசத்திற்கு வந்து என்று சொன்னால் உடனடியாக நாங்கள் களத்திலே நிற்போம் என்பதை நிரூபிக்கிற வகையில் இந்த இடத்துல தமிழர் தேசம் கட்சியின் சார்பிலும் வீர முத்தரையர் முன்னேற்ற சங்கத்தின் சார்பிலும் 200க்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்கள் இங்கே கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த அத்தனை பேருக்கும் நன்றியை தெரிவித்து, என்றைக்குமே நாங்கள் இந்த பாரதத்தின் தேசத்தின் பக்கம்தான் நிற்போம் அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல உறுதியா சொல்லிட்டு, அவங்க லைட்டா டச் பண்ணாங்க. நம்ம பாரத பிரதமர் வாழும் கடவுள் வெயிட்டா அடிச்சார். அதான் பாரத பிரதமர் இரும்பு மனிதர், அவர் கரத்தை என்றுமே வலுப்படுத்துவோம் என்பதை சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.
மரியாதைக்குரிய அண்ணன் செல்வகுமார் அவர்களுக்கும் குணாண்ணன் அவர்களுக்கும் நம்முடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு மற்ற இருக்கக்கூடியவர்களுக்கும் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த பேரணியுடைய நிறைவாக நம்முடைய ராணுவ வீரர்களுக்கும் நம்முடைய பிரதமருக்கும் நன்றி தெரிவிக்கக்கூடிய வகையிலே உரையாற்றுவதற்காக வருகையில் இருக்கக்கூடிய பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய மாநில தலைவர், அனைத்து கட்சிகளின் அன்பை பெற்றவர், அனைவருடனும் அன்போடு பழகக்கூடியவர், ஒரு சிறந்த தலைவராக விளங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மரியாதைக்குரிய அந்த நயினார் நாகேந்திரன் அவர்கள் உங்கள் மத்தியிலே நிறைவாக ராணுவத்திற்கும் நம்முடைய பிரதமருக்கும் நன்றி தெரிவிக்கக்கூடிய வகையிலே அவருடைய உரை இருக்கும் என்பதை சொல்லி விடைபெறுகின்றேன். இந்த மாபெரும் கூட்டத்தை 2 தினங்களுக்கு முன்பாகவே மிகவும் சிறப்பான முறையில் ஏற்பாடு செய்த பொறுப்பாளர்கள் அன்பு தம்பி கருப்பு முருகானந்தம், மாவட்ட தலைவர் ஒண்டிமுத்து உள்ளிட்ட அனைத்து மாவட்ட தலைவர்கள், எனக்கு முன்னாலே உரையாற்றிய தமிழர் தேசிய கழகத்தினுடைய தலைவர் அன்பு சகோதரர் கே செல்வகுமார் அவர்களே, தமிழ் மாநில காங்கிரசினுடைய மாவட்ட தலைவர் குணா அவர்களே, ரவீந்திரன் அவர்களே, சிவராமன் அவர்களே, புரட்சி கவிதாசன் அவர்களே, திரளாக பங்கேற்கின்ற எனது பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய அடலியர்களே, தமிழ் மாநில காங்கிரசினுடைய அடலியர்களே, மகளிர் அணி பொறுப்பாளர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியை இந்த சிறப்பான முறையில் தொகுக்கின்ற அன்புக்குரிய சகோதரர் சிவசுப்பிரமணியன் மற்றும் கண்ணன் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் எனது வணக்கத்தையும் நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்திய தேசத்தில் இன்றைக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்ற எழுச்சி இது ஒரு சாதாரண எழுச்சி அல்ல. காஷ்மீர் மாநிலம் பகல்காம் நகரில் நடந்த சம்பவம் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். நாட்டை காட்டிலும் எழில் மிகுந்த அற்புதமான இடம் நமது காஷ்மீர் பகுதி. 26 பேரை பயங்கர தீவிரவாதிகள் சுட்டுக் கொண்டார்கள். மனைவி முன்னாலே கணவனை சுட்டுக் கொள்ளும் போது ஒவ்வொருடைய ஆடைகளையும் அவிழ்த்து பார்த்து சுட்டுக் கொண்டார்கள். இதுதான் மிகப்பெரிய கொடூரம். இது உலகத்தையே ஒலிக்கிறது. இந்த சம்பவம் 26 பேர் மனைவி கண் முன்னாலே கொன்றுவிட்டு அந்த மனைவி சொல்லுகிறாள், என்னையும் கொன்றுவிடு என்று சொல்லும் போது, இல்லை நீ உயிரோடு இருக்க வேண்டும். ஏன் தெரியுமா? உன்னுடைய மோடியிடம் போய் சொல்லு, நாங்கள் யார் என்று உன்னுடைய மோடியிடம் போய் சொல்லு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு துணிந்த சம்பவம், துணிகரமான சம்பவம். ஆனால் நமக்கெல்லாம் அது துயரமான சம்பவம். ஆனால் பாரதவர் நரேந்திர மோடி என்ன தெரியுமா செய்தார்? 12ஆம் தேதி நடந்த இந்த சம்பவத்திற்கு அமைதியாக பொறுத்திருந்து எல்லோரையும் அழைத்து பேசி என்ன செய்ய வேண்டும், நாம் எப்படி செய்ய வேண்டும், இதற்கு எப்படி பதிலடி கொடுக்க வேண்டும் என்று ஒரு 15 நாட்கள் தீர விசாரித்து அதன் பிறகுதான் துல்லியமாக பாகிஸ்தான் பார்டர்லே 100 கிலோமீட்டருக்கு போய் தாண்டி ராவல்பிண்டி நகர், லாகூர் நகர், அனைத்து விமானப்படை தளங்களையும் தகர்த்தெறிந்தார் நரேந்திர மோடி அவர்கள். உலக நாடுகள் எல்லாம் ஆச்சரியமாக பார்த்து கொண்டிருந்தது. ஒரு நாடு கூட ஏன் என்று கூட கேட்கவில்லை. காரணம், முழுக்க முழுக்க தவறு பாகிஸ்தான் மேல் இருக்கிறது. அது மட்டுமல்ல, இத்தனை ஆண்டு காலம், 10 ஆண்டு காலம் நமது பாரத பிரதமர் உலகம் பூரா போய் சுற்றி வந்தாரே, அவர்கள் போட்ட ஒப்பந்தங்களும் கையெழுத்துகளும் எதற்காக தெரியுமா? இந்த உலகத்தில் தீவிரவாதத்தை அழிக்க வேண்டும், தீவிரவாதத்திற்கு யாரெல்லாம் துணையாக இருக்கிறார்களோ அத்தனை பேரையும் அழிக்க வேண்டும் என்று திட்டம் கட்டு கங்கணம் கட்டி 10 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பயணித்தவர் மாபெரும் தலைவர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் என்பது யாருக்கும் தெரியாது. அவருடைய விளைவாக தான் இன்னைக்கு சிந்தூர் ஆபரேஷன்,
நம்முடைய பெண்கள் நெத்தியிலே வைப்பது செந்தூர். அந்த செந்தூர் வைக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டது. அவன் சொன்னான், நீ மோடியிடம் போய் சொல்லு என்று சொன்னான். ஆனால் இவர்கள் அந்த 100க்கும் மேற்பட்ட தீவிரவாதிகளை தாக்கி அவர்களை அழித்து விட்டு அந்த ஆபரேஷன் வைத்தாரே பெயர் செந்தூர், அவர்தானே மாபெரும் தலைவர். அதற்காக ஏற்படுகின்ற இந்த கூட்டம் தான் இந்த கூட்டம். வெற்றி கண்ட வீரர்களுக்கும் வித்திட்ட பிரதமருக்கும் மோடிக்கும், வெற்றி கண்ட வீரர்களுக்கும் வித்திட்ட மோடி அவர்களுக்கும் நன்றி தெரிவிக்கின்ற கூட்டம் தான் இந்த கூட்டம். இது பொதுமக்கள் அனைவரும் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்றுதான் நாங்கள் வேண்டுகோள் விடுக்கிறோம். எல்லோரும் கலந்திருக்கிறீர்கள். தொழிலாளர்கள், ஆட்டோ தொழிலாளர்கள் தேச உணர்வோடு ஒற்றுமையோடு வந்து இன்னைக்கு இந்த கூட்டத்திலே கூடியிருக்கிறது சொன்னால் உங்கள் அனைவருக்கும் நாங்கள் நன்றி சொல்கிறோம். இந்த வித்திட்ட வீரர்களுக்கும் நாங்கள் வீர வணக்கத்தை நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு, மேஜர் கர்னல் இங்கே கார்கில் போரில் இழந்த உயிரிழந்த மேஜர் கர்னல் அவர்களுக்கு இதே இடத்தில் எவ்வளவு தூரம் அமைந்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் அதுதான் இந்த தேசத்துடைய ஆன்மீகமும் தெய்வீகம் பெற்றிருப்பதை நான் இந்த நேரத்திலே நாம் தெரிவிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். முன்னாள் ராணுவ வீரர்களுக்கு, வழக்கறிஞர்களுக்கு அனைவருக்கும் நாம் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். இந்த கார்கில் போர் வாஜ்பாய் அவருடைய காலத்திலே போடப்பட்டது. அதிலே வெற்றி கண்டார்கள். வாஜ்பாய் அவர்கள் பாராளுமன்றத்தில் 1952ஆம் ஆண்டு 2 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களாக இருந்தார்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சி. ஆனால் அன்றைக்கு எல்லோரும் கேலியும் நிகழ்வும் பண்ணினார்கள். என்ன தெரியுமா சொன்னார்கள்? இவர்களாவது நாட்டை ஆளுநராக சொன்னார்கள். ஆனால் இன்னைக்கு மெஜாரிட்டியாக 3வது முறை நரேந்திர மோடி ஆண்டு கொண்டிருக்கிறார். அவர் சொன்ன இன்னொரு வார்த்தை என்ன தெரியுமா? பாகிஸ்தான் வாலாட்டிக் கொண்டிருக்கிறது, பாகிஸ்தான் வாலாட்டிக் கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் இந்திய தேசத்தினுடைய ஒரு பகுதியை இழந்தாலும் கூட உலக வரைபடத்தில் பாகிஸ்தான் இருக்கவே இருக்காது என்று சொன்னார். அந்த நாள் இப்பொழுது நெருங்கி கொண்டிருக்கிறார். ஆனால் அந்த நாள் இப்பொழுது நெருங்கி கொண்டிருக்கிறார். பாகிஸ்தான் நாடு இன்னைக்கு பிச்சை எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார். ஏடிஎம் பேங்கில் எங்கேயுமே பணம் கிடையாது. குடிப்பதற்கு தண்ணீர் சிந்து நதி தண்ணீரை விட்டால்தான் நம்ம அவர்களை குடிக்க முடியும். சிந்து நதி தண்ணீரை நாம் அடைத்து விட்டோம். இப்போது பிச்சை எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது பாகிஸ்தான் நாடு. ஆனால் பாகிஸ்தான் நாடுக்கு யாரும் உதவி செய்ய கொண்டு வரவில்லை. இன்டர்நேஷனல் மானிட்டரி ஃபண்ட் கடன் கொடுத்ததற்கு மறுக்கிறது. இந்த சூழ்நிலையில் மேஜர் அங்குள்ள மேஜர் ஜெனரல் நம்முடைய மேஜர் ஜெனரல் வேண்டிய கேட்டுக்கொண்ட அடிப்படையில் அந்த போர் நிறுத்தம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. இதையும் கொச்சைப்படுத்தி பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் ட்விட்டர் போடுகிறார்கள். ஆனால் நம்முடைய முதலமைச்சர் அதை பார்த்துக் கொண்டு வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார் சொன்னால் அந்த ட்விட்டர் போடுவர்களுக்கும் தேசத்தை எதிர்த்து பேசுவதற்கும் முதலமைச்சர் துணை படுவார் என்றுதான் அர்த்தமே தவிர வேற எந்த விதமான அர்த்தம் எடுத்துக் கொள்ள முடியாது. இவ்வளவு மோசமான சூழல் மற்ற மாநிலங்களில் எல்லாம் யார் யார் தேசத்திற்கும் தேச உணர்வுக்கு எதிராக இருக்கிறார்களோ அவர் உடனடியாக கைது செய்கிறார்கள். தமிழகத்தில் மட்டும் அந்த நிலைமை இல்லை. ஆனால் ரேவந்த் ரெட்டி காங்கிரஸ் முதலமைச்சர் அவர் உடனடியாக சொன்னார், பாகிஸ்தான் மீது போர் தொடுக்க வேண்டும், பாகிஸ்தான் நாட்டை அழிக்க வேண்டும் என்று சொன்னார். உண்மையில் அவர்தானே முதலமைச்சர். அவருக்குதானே நாம் வணக்கம் சொல்ல வேண்டும், அவருக்கு தானே நாம் நன்றி சொல்ல வேண்டும் என்பதை நான் இந்த நேரத்திலே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இனிமேல் போர் என்று வந்தால் அவர் மாணவர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் எக்காரணத்தை பாகிஸ்தான்ல புண்ணு கூட முளைக்காமல் எப்படி ஜப்பான் நாட்டின் ஹீரோசிமா நாகாசாகி மாதிரி இந்த புண்ணு கூட முளைக்காமல் இருக்கிறதோ அதே அளவுக்கு பாகிஸ்தான் மாறும் என்று சொல்லி அகண்ட பாரதமாக நம்முடைய நோக்கம் நிறைவேறும் என்று சொல்லி அனைவருக்கும் நன்றி கூறி நாளைய தினம் திருப்பூரில் நடைபெறுகின்ற மிகப்பெரிய பிரமாண்டமான இறைவாரை பேரணி, அது மறுதினம் கிருஷ்ணகிரியில் பேரணி நடைபெறுகிறது. இதனைத் தொடர்ந்து எல்லா சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் இதே மாதிரி பேரணிகளை நடத்த வேண்டும். அனைவரும் தேசிய கொடி மட்டுமே பிடிக்க வேண்டும். மோடியுடைய படம் மட்டுமே போட வேண்டும். வேற யாருடைய படமும் போடக்கூடாது. மாநில தலைவர் படமாக இருந்தது யாருடைய படமும் அதில் பிரதமர் இருக்கக்கூடாது. தேசிய கொடி பிரதமர் மோடி என்ற உணர்வோடு ஒட்டுமொத்த உணர்வோடு ஒட்டுமொத்த பொருளோடு நமது தேசம் காப்போம் 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 என்று சொல்லி அனைவருக்கும் நன்றியை விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். பயங்கரவாதிகளால் படுகொலை செய்யப்பட்ட ஆப்கான் மக்கள் 26 பேர், அதே போல பாகிஸ்தான் ராணுவத்தால் படுகொலை செய்யப்பட்ட ராணுவ வீரர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள்
அவர்களுடைய ஆன்மா சார்ந்தவர்களுடைய வகையில் இங்கு வருகின்றிருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் ஒரு நிமிடம் கவனம் செலுத்துமாறு கேட்டுக் கொள்கின்றோம்.